Hello, Acting CEO Maribel Rodriguez. Hello. 안녕하세요. Yes, I can Good hear you. afternoon, good evening, and good morning from Europe. Thank you very much for inviting WTTC to this important event. Again, 중요한 thank you to the 이벤트에 organizers 초대해 주셔서 to this 감사드립니다. event in Korea. It's an important meeting for 굉장히 us. I'm going 중요한 to be 자리라고 bringing today 생각합니다. a global perspective 오늘 저는 of 세계적인 where the travel and 관점에서 tourism is right now. 관광 Of course, 및 여행 with the 산업이 focus 어디로 on 가고 the cruise 있는지, industry. 그리고 특히 Again, 크루즈 산업 위주로 말씀을 what I'm showing this 드리겠습니다. presentation, 제가 오늘 발표를 and I'm going to be 통해서 first starting to tell you who we are, 먼저는 저희가 하는 일부터 because 말씀드리겠습니다. 왜냐하면 yeah, we are an organization that represents over 200 저희는 CEOs 두 at a global level 200명의 from every CEO들이 single 모여 industry, 있습니다. 모든 from the most 업계에 traditional to the most 있는 전통적인 transformative 산업부터 가장 one or 혁신적인 disruptive. We represent 산업까지 first of 아우르고 all our members 있습니다. in Asia, 30% in Europe, 아시아 30% in 30%, 유럽 Americas, and we are 30%, the 또 voice of the 30%는 private sector 아메리카, at a 그리고 worldwide 민간 level. Here we have an 부문 example of some 등 of our 다양한 members 분들이 of the 함께하고 executive 계십니다. committee. We have been through many years. You go next, please. 다음 슬라이드요. Doing research. We have been 연구를 analyzing the 해보면 economic impact 저희가 that the travel and tourism have to the global economy 코로나19가 across 세계 경제에 미친 185 영향을 보아왔는데요. countries. Before the 185개국에 대한 pandemic, travel and 영향을 tourism 살펴보았습니다. represented 10.4 of the global GDP. 전 세계 And GDP unfortunately, due to the COVID-19 pandemic, 10.4%였습니다. we went down to 2019년에요. 근데 5.5. That's a 2020년에 49% 5.5%로 decrease. 내려갔습니다. Global travel and tourism used to 49% 하락한 represent 거죠. one out 코로나19로 of 인해 10 여행 및 jobs at the 관광업계 global level. GDP가 그만큼 떨어진 겁니다. 134 million 그리고 jobs 수많은 were lost of travel and 일자리가 tourism. 사라졌습니다. At our age, 2019년에는 only 275 jobs are still there. 3,300만 개의 And even 일자리, though those 3,300만 jobs 개의 are 일자리가 there, 있었는데 they 2020년에는 decreased as much 2,700만 as initially 개까지 we 줄어들었습니다. discussed because of the 그리고 support that some countries have 이는 provided the sector 코로나19가 that 관광이 글로벌 contributes 경제에 to the 얼마나 development of 중요한지를 this 보여준다고 생각합니다. amazing sector to survive. We go next. We go about Korea. 다음 Korea 한국에 대해서 performance 좀 was 살펴보면요. as 한국의 well 성과도 decreased like the rest of the 좋지 world. 않았습니다. 전 세계가 Cruise months again 마찬가지였지만요. below the rest, but of course the contribution dropped by 45%. That is related, of 여행 그리고 course, 관광업이 to 한국 the GDP에서 차지하는 nearness 비율이 크게 of any 하락했습니다. travel standstill. 여행을 할 수 But in 없었으니까요. 모두 갇혀 travel around, and of course 있었잖아요. everything started in Asia 모든 게 before 아시아에서 anywhere 시작이 또 else. So it has 되었잖아요. been impacted 그래서 before it was impacted the rest of the world. 전 세계 다른 지역보다 Looking at 아시아가 the 훨씬 더 cruises, 먼저 또 심각한 few of 타격을 you 받았다고 are here, 생각합니다. not just 저희가 from 오늘 Korea. 크루즈에 In 관해 특별히 2019, 이야기를 the 더 하고 cruise 있는데 welcomed 2019년에 130 million passengers, 거의 creating jobs for 1.8 million 3천만 people 명의 around the 승객을 world, 맞이했었습니다. contributing over 154 billion 창출된 dollars 일자리가 전 세계 180만 개 정도였고요. in the period. 1,540억 달러 이상 세계 경제에 기여했습니다. 저희 회원 CLIA에 의하면 2020년 3월 중순부터 9월까지 크루즈선 운항 중단 결과 큰 손실이 있었습니다. 그리고 51만 8천여 개의 일자리가 사라졌습니다. 그리고 아시는 것처럼 이 경제에 미치는 영향이 정말 큽니다. 크루즈가 특히 경제에 있어서 굉장히 중요합니다. 다른 분야에 비해서 여성들이 굉장히 많이 종사하고 있거든요. 그리고 30%가 젊은이들입니다. 그 일하는 종사자들이요. 그리고 관계되어 있는 이 기업들이 많은 기업들이 중소기업들입니다. 대기업이 아니라요. 그래서 다른 분야에 비해서 훨씬 더 타격을 많이 받았다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 과거에 있었던 일들을 좀 보면서 저희가 앞으로 어떻게 발전할 수 있을지 좀 보면 좋을 것 같습니다. 네, 하나 더 넘겨주시죠. 네.
물론 상황은 나아질 것입니다. 이제 터널 끝이 보입니다. 희망이 보입니다. 상황이 나아지고 있죠. 유럽에서 오늘날 괜찮아지고 있는데요. 이미 좋아지고 있는 것은 사실입니다. 하지만 과거를 좀 봐야 할 것 같습니다. 2011년, 2001년에 어떤 일이 있었는지, 그리고 2008년에도요. 보시는 것처럼 저희가 함께 일하면, 민관이 같이 일을 하면, 그리고 표준을 마련하면요. 회복을 더 빠르게 할 수 있습니다. 9.12 사태가 있었을 때 민간 부문은 공공 부문과 이야기하지 않았습니다. 저희에게 물어보지 않았습니다. 지금 상황이 어떠냐 이런 질문을 하지 않았습니다. 안전 관련 요소를 보기는 했고 알기는 알았습니다. 훨씬 조금 더 빨리 공항에 이제 비행기를 타려면 좀 더 빨리 공항에 이제 미리 가야 한다 이런 건 알았지만 그걸 그렇게 잘 따르지 않았습니다. 좀 더 까다로워지기는 했죠. 이것저것 다 꺼내야 되고 했으니까요. 그래서 이렇게 명확하게 어떤 프로토콜이 있다라고 있지는 않았습니다. 그래서 그 회복 시간이 더 걸렸습니다. 2008년 글로벌 금융위기가 시작됐을 때 G20 회의가 있었는데요. 그때 민관 대화가 시작했습니다. 그 G20에 이제 이 금융 관계자들, 리더들이 함께 만나서 이야기를 했고 그랬기에 회복 속도가 훨씬 빨랐습니다. 그래서 저희가 프로토콜을 가지고 그리고 명확하게 합의를 해서 규칙을 마련하고 프로토콜을 마련한다면 왜냐하면 지금 아직은 생존 단계에 있잖아요. 아직 여행을 자유롭게 하지는 못하고 있는 상황이고요. 그리고 코로나19가 아직 있고 앞으로 조금 더 갈 길이 있기 때문에 우리가 같이 뭔가를 해야 합니다. 백신을 이제 지금 전 세계적으로 사람들이 맞고 있고 굉장히 좋은 신호입니다. 근데 국경을 이제 얼마나 열 수 있을지 이제 프로토콜이 있어야 그게 영향을 더 미칠 수 있을 것이라고 생각합니다. 유럽 같은 경우에는요. 이미 프로토콜이 있고요. 전 세계가 그러면 그 사례를 보고 좀 맞게 적용할 수 있으면 좋겠다라는 생각을 합니다. 왜냐하면 뭔가 우리가 여행을 할 때 신뢰감을 가지고 좀 신뢰를 가지고 여행을 하는 게 중요하기 때문입니다. 검사 받아야 되고 백신 맞아야 하고 거리 두기 해야 되고 마스크 써야 되고 이런 뭐 손 씻고 위생 철저히 하는 것 이런 것들이 다 프로토콜이잖아요. 그래서 프로토콜이 근데 너무 많기 때문에 고객, 소비자가 영향을 받게 될 거고 이런 신뢰감이 없으면 결국에는 회복이 더뎌지는 결과로 이어지게 됩니다. 그래서 이 모든 것들이 잘 들어맞도록 하는 것이 중요합니다. 다음으로 넘어가면요. 말씀드린 것처럼 과거의 위기로부터 배우고 명확한 규칙을 마련해야 합니다. 저희는 굉장히 회복 탄력성이 있는 영역입니다. 정말 강한 분야지요. 저희 아직 생존해 있잖아요. 초반에 말씀하신 것처럼 굉장히 행복과 직결된 그런 업계이고 웰빙과도 연결이 되어 있습니다. 그래서 모든 지역사회와도 연결이 되어 있습니다. 그래서 관광업계에 종사하면서 개인으로서도 성장을 할 수 있습니다. 그러면서 이동성을 가지고 여기저기 지역별로 이동을 하고 국가에서 국가로 이동을 하면서 그렇게 일을 하는 사람들이 많습니다. 그래서 같은 실수를 반복하지 않는 게 중요하다고 생각합니다. 최근 데이터에 따르면요. 크루즈선은 이미 재개를 하고 있습니다. 정말 좋은 소식이죠. 크루즈들은 이제 100% 검사를 시행하는 정책을 이제 적용하고 있습니다. 크루즈 업체 85% 정도는 이제 몇 년 내로 팬데믹 이전 수준으로 회복 가능할 것이다라고 기대를 하고 있고요. 크루즈들이 다양한 목적지로 운항을 하고 있습니다. 55만 명의 승객이 이미 회원사의 크루즈를 타고 여행한 바가 있습니다. 그래서
여정이 안전 프로토콜 그리고 테스트 하는 것, 코로나 검사 받는 것 굉장히 중요한 부분이라고 말씀드립니다. 그리고 명확한 프로토콜과 잘 정리된 로드맵 필요합니다. 저희가 정말 특히 강조하고 있는 부분입니다. 그러면 앞으로는 어떻게 해야 될까요? 물론 백신 정말 중요합니다. 점점 더 빠르게 많은 사람들이 백신을 맞고 있죠. 그래서 국가 간 이동을 위해서는 검사를 잘 받아야 하고 또 추적을 잘 할 수 있어야 하고요. 접촉자 추적이요. 그리고 간단하게 프로세스를 만들어야 합니다. 명확하게 액션 플랜을 정의해서 이제 목적지 그리고 기업들이 태세를 정비하고 이제 안전한 여행을 할 수 있도록 해야 합니다. 그리고 또 여권도 저희가 만들고 있죠. 백신 인증서라든지 여권 이런 것도 중요하고요. 또 결과가 양성인 경우에 격리가 없이 이제 추적 앱을 활용해서 이렇게 프로세스를 간단하게 만들어야 합니다. 검사하는 것 정말 중요합니다. 검사 또 검사하고 리스크 기반으로 접근을 할 수 있어야 합니다. 리스크 기반으로요. 그러기 위해서는 계획에 맞게 비즈니스를 돕고 안전하게 여행을 재개할 수 있도록 해야 합니다. 그러면 미래는 어떤 모습일까요? 우리 다 알고 있죠. 이미 디지털 아젠다가 가속화될 거고요. 이미 시작이 되었습니다. 그리고 지속 가능성 아젠다도 가속화될 것입니다. 왜냐하면 우리가 굉장히 회복 탄력성이 있기는 하지만 그리고 크루즈를 타고 싶어 하지만 점점 더 사람들이 어디로 가고 싶고 내가 선택을 해서 어느 목적지로 가겠다 이렇게 선택을 하고 싶어 합니다. 그래서 경쟁력을 갖추기 위해서 어떻게 이 사람들을 우리 클라이언트, 우리 고객으로 만들 것인가에 대한 고민을 해봐야 합니다. 그래서 더 좀 책임감 있게 여행할 수 있도록 해주어야 합니다. 안전 요소가 미국 같은 경우에는 이제 9.11 이후에 보안이나 안전 관련된 프로토콜이 굉장히 발전을 많이 했거든요. 그래서 저희 가치 체인 안에 최대한 심리스하게 하고 또 디지털을 충분히 활용해야 합니다. 그리고 저희가 바이러스와 공존하면서 같이 살아갈 방법을 찾아야 합니다. 지금 코로나19가 사라질 수도 있지만 나중에 언제든지 다시 찾아올 수 있고 또 다른 형태로 찾아올 수도 있기 때문입니다. 그래서 전 세계적으로 우리 모두가 영향을 받을 수 있는 문제이기 때문에 이런 명확한 규칙과 합의가 세계적인 수준으로 이루어 있어야 합니다. 테스트 검사하는 것 정말 중요하고요. 코로나 검사요. 그리고 백신 더 빨리 많은 사람들이 맞으면 좋고요. 격리는 미래에는 없을 것입니다. 양성 확진자만 격리를 받고 저희가 바이러스와 공존하며 살아갈 방법을 배우고 찾아야 할 것입니다. 그래야 우리 산업이 살아남을 수 있습니다. 그래서 해외여행도 이제 재개하고 또 일자리도 다시 회복할 수 있습니다. 사람들과 지역사회에 있어서요. 네, 오늘 기회 주셔서 이렇게 발표 기회 주셔서 정말 감사드리고요. 이렇게 질문 있으시면 해주시면 감사하겠습니다. 감사합니다.